سے یہ تقوی پر جو ثابت قدم رکھنے کی بات آئی ہے وہ ایمان اور توحید پر ثابت قدم رکھنے کی بات ہے۔ دوسری چیز اخلاص نیت، اخلاص نیت بھی جو ہے تقوی ہے۔ تو آدمی کتنا بھی کام کرے، اگر اخلاص کے بغیر کام کرے، نیت جو ہے اس کی صاف نہ ہو، خالص نہ ہو، اس کا عمل بیکار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے اس عمل کی طرف پلٹیں گے بھی نہیں جس میں جو ہے اخلاص نہ ہو، جو اس کے لیے نہ ہو، پلٹ کر نظر تک بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور جو آدمی جو بھی کام چاہے کتنا بھی اچھا کام کرے، اگر وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑے بڑے ہسپتال بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، اسکول بناتا ہے، کالجز بناتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو دیتا ہے مگر اخلاص نیت کے ساتھ دیتا ہے، اسے وہ جہنم سے بچاتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کہ یہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پورا کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی کام قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو لائی ہے بخاری شریف میں، وہ اخلاص کے بارے میں ہے، اعمال کی نیت کے بارے میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اسی وقت عزت کرتا ہے، قدر کی نظر سے دیکھتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کے بغیر اس کے اندر وہ قدر، وہ احترام، وہ عزت اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یہ اخلاص نیت سے، یعنی جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے، وہی اصل میں جو ہے اللہ کے دین کی پابندی کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ تو یہ تقوی ہے دوسری چیز۔ اور تیسری چیز جو ہے تقوی جو ہے عبادت اور اطاعت کے معنی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے، کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو یہاں پر جو تقوی ہے عبادت اور اطاعت کے لیے ہے۔ اور دوسری حدیث میں، دوسرے ایک آیت میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کیا ہیں؟ سچ بولنا، سچائی پر عمل کرنا، سچائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا اور سچا معاشرہ تعمیر کرنا، یہ سب جو ہے پورے کے پورا دین ہے۔ تو دینداری اور اللہ کی عبادت اور اطاعت صرف جو ہے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو تقوی جو ہے بابان عبادت اور اطاعت کے بھی ہے۔ اور چوتھا معنی جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ بھی تقوی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو بھی یہی وصیت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ اللہ کے ڈر کے بارے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر رہے گا دل میں، تبھی وہ کیا کرے گا؟ غلط کاموں سے بچ سکے گا۔ اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ جب لاپرواہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ حلال کی نہ پرواہ کرتا ہے، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی جو ہے اچھے کی نہ برے کی، کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا، بس کرتے وقت چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے تقوی بمعنی ڈر، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس سے پہلے جو ہے ہم نے اس آیت کے بارے میں ہم نے جو ہے درس قرآن میں سنا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے قربت، قریب ہونے کے راستے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کے راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی جو شریعت کے جو کام ہیں وہ انہی کاموں کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی معنی۔ پانچواں معنی جو ہے نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، معصیت کو چھوڑ دینا، یہ بھی جو ہے تقوی ہی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ،
अरब के लोग क्या करते थे, जो लोग गुनहगार होते थे वो पीछे के दरवाजे से निकलते थे हज के मौके पर, और समझते थे कि जो है सामने के दरवाजे से जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है हमारे गुनाह हमारे आड़े आएंगे और हज कबूल नहीं होगा, इसलिए पीछे दरवाजे से निकलते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सामने के दरवाजे से आओ, वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, अपने सामने के दरवाजे से सही तरीके से आओ, और जो है वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की जो कानून है, जो तरीका है, उस तरीके का इख्तियार करो। तो जो है वो पीछे के दरवाजे से इसलिए भी जाते थे क्योंकि जो उनको लगता था कि जो है वो बड़े लोग हैं और वो जो है सरदार किस्म के लोग हैं, और उन लोग दूसरे लोग जैसे आते हैं वैसे वो भी आएंगे, तो उनके अंदर यानी उनकी कदर क्या रहेगी, उनका एहतराम क्या रहेगा, उनका मकाम और मर्तबा मुतासिर होगा उससे, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से आते थे। आज भी जो है यानी लोग क्या करते हैं, एक ज़माने में खुलाफा राशिदीन जो है तो सबके साथ आते थे, खुलाफा राशिदीन जो है नमाज पढ़ने के सबके साथ आते थे, मगर जो है कुछ बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, अलग से जो है जुमा की नमाज के लिए अलग से एक दरवाज़ा मुतयन किया, उसी दरवाजे से आते थे, उसी दरवाजे से निकल जाते थे, लोगों के साथ ना मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। तो ये अपने ये तकब्बुर और जो है गुरूर के लिए भी और अपने आप को मुमय्यज़ करने के लिए भी लोग ऐसा करते थे। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि जो है वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, सही तरीके से जैसे कानून है उस कानून के हिसाब से आप जो काम करें। और छठा जो माना है इसका तौबा और इस्तिग़फ़ार। तो आदमी जो है जब गुनहगार होता है या तो जो है गुनाह कर देता है, गुनाह उससे सरजद हो जाता है, तो वो तौबा और इस्तिग़फ़ार को अल्लाह से बचने की और अल्लाह ताला के यानी अजाब से, अल्लाह ताला के गज़ब से बचने के लिए तक़वे के तौर पर, विक़ाया के तौर पर वो इस्तेमाल करे। वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम अबवाबस समा, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर जो है क़रिया वाले, बस्ती वाले अगर ईमान ला लेते और तक़वे की राह इख्तियार कर लेते, यानी तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेते, तो आसमान के दरवाजे, बरकत के, रहमत के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता। तो अल्लाह जो है तो ये जो है हमेशा ये दरवाज़ा हमेशा खुला है, जैसा कि हमारे अब्दुल अजीज साहब ने भी फरमाया। तक़वा इख्तियार करने के क्या फ़ायदे हैं? तक़वा इख्तियार करने की फ़ायदा यह कि जो है सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आदमी जो है गुनाहों से दूर होता है, क्योंकि जब डर होता है अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के जो है गज़ब से, अल्लाह ताला के अज़ाब से, अल्लाह के जहन्नम से वो बचना चाहता है, तो आदमी यकीनन जो है वो तक़वा इख्तियार करता है, तो जो है गुनाहों से दूर होता है। और दूसरा यह है कि जो है आदमी कुफ़ार के चालों से, दुश्मन के चालों से बचता है। वह इन तस्वीर व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर सब्र करके तक़वा का रास्ता इख्तियार करेंगे तो दुश्मन की कोई चाल तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो चालों से बचने के लिए, दुश्मन के चालों से बचने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो होशियारी, चालाकी और जो अब मेरा जहन, मेरा दिमाग, मैं तो बहुत होशियार हूँ और मनसूबाबंदी, ये वो सब बात की बात है। सबसे पहले तक़वा, अगर अल्लाह का डर अगर हमारे पास है तो हम दुश्मनों की चालों से बच सकते हैं। उसके बाद जो है सारे मनसूबेबंदियाँ सब बाद में आती हैं। और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ ये है कि तक़वा इख्तियार करने से अल्लाह तबारक तआला की जन्नत हासिल होती है। अगर जन्नत को जाना है तो तक़वा इख्तियार करना है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, मुत्तक़ियों के लिए ही जन्नतें और नहरें हैं। और चौथी चीज़ यह है कि जन्नत में जब आदमी जाता है तो यकीनन जहन्नम से भी बच जाता है। तो जहन्नम से नजात का भी ज़रिया तक़वा है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया, तो हम जो है जन्नत की जहन्नम से हम उन लोगों को बचा लेंगे जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जहन्नम से उन लोगों को बचा लेंगे जो तक़वा इख्तियार करते हैं, और ज़ालिमीन को जमात दर जमात घुटनों के बल घसीटते हुए ले जाकर जहन्नम में फेंकेंगे। और दूसरा यह है कि जो है पांचवी चीज़ यह है कि तक़वा इख्तियार करने से इंसान को बहुत सारी मुसीबतों से बचने का रास्ता मिल जाता है। बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानियों से बचने का रास्ता मिल जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं मगर रास्ता नजर नहीं आता कि भाई इससे बचने, कैसे बचे तो कैसे बचे।
बहुत कम लोग होते हैं जिनको जो है किसी मुसीबत में वकील मिल जाता है, अच्छा वकील मिल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं कि किसी बीमारी में, बड़ी बीमारी में कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिसे जो है कोई जो है यानी फख्र फाखा के मौके पर कोई हाथ पकड़ने वाला, सहारा देने वाला मिल जाता है। कोई बहुत कम लोग होते हैं कि जिसे जो है तन्हाई में कोई जो है सहारा देने वाला मिल जाता है। तो ऐसे जितनी भी जो मुसीबतें आप सोच सकते हैं, आप सोचें, उसमें देखें कि जो अगर किसी को जो है सहारा चाहिए, मुसीबत से बचने की रास्ता चाहिए, वो तक़वा अख्तियार करे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसे रास्ता सुझाई देगा, रास्ता बताएगा उसे। जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता है उसके लिए रास्ता निकालता है, रास्ता निकाल देता है अल्लाह ताला। तो जो आदमी अल्लाह की तक़वा इख्तियार करता है उसके सारे मसले आसानी के साथ हल होते चले जाते हैं, रास्ते निकलते चले जाते हैं। आदमी सोचता है कि ये है मैं इस परेशानी में क्या करूँगा, तो अचानक जो है उसे टेलीफोन आता है कि भाई मैं आप जो है आप कैसे हैं, क्या हैं, आपके हालात कैसे हैं, और वो जो अपनी परेशानी बताता है, अच्छा ये ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो हल हो जाएगा, बहुत खुश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मौक़ों पर जो है हमें जो है ऐसे रास्ते निकल आते हैं। तो ये जो है सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान के बस की बात नहीं है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे रिस्क देता है उस रास्ते से जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता है। तो ये रिस्क क्या है? ये रिस्क सिर्फ जो है तनख्वाह नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ है जो उसको उस रास्ते से निकालने, उस मुसीबत से निकालने का रास्ता बन सकता है, वो सारे के सारे रिस्क नहीं है। और उसके बाद जो है छठी चीज़ यह है कि जो है इंसान जब तक़वा इख्तियार करता है तो उसे हक़ व बातिल में फ़र्क करने की तमीज़ भी नसीब होती है। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, ये तमाम चीज़ों की तमीज़ जो है सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर हासिल होती है। अगर आदमी जो है तक़वा क्या है? परवाह करना, और तक़वा छोड़ना क्या है? लापरवाही इख्तियार करना। जब लापरवाह इंसान होता है तो उसे हक़ व बातिल की क्या परवाह है उसे, और हलाल और हराम की क्या परवाह है। तो तक़वा इख्तियार करने वाले को अच्छा और बुराई की तमीज़ अता होती है, और उसे बसीरत अता होती है, उसे हिकमत अता होती है, और उसको जो है उसके अंदर जो है अल्लाह तबारक ताला बहुत सारी चीज़ें जो है फिरासत जो है उसे अता करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से का तक़वा इख्तियार करोगे तो मैं तमीज़ अता करूँगा, तुम्हें हिकमत और दानाई अता करूँगा। फुरक़ान व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारी गुनाहों को भी मैं माफ़ कर दूँगा, और तुम्हें जो है सारे के सारे परेशानियों से दूर भी कर दूँगा। अच्छा, सातवीं चीज़, अल्लाह तबारक ताला तक़वा इख्तियार करने वालों को इल्म नाफ़े अता करता है। इल्म नाफ़े क्या है? जो नफ़ा बख्श इल्म है। ऐसा इल्म नहीं जो इंसानों को जो है ताग़ी बना देता है, शैतान बना देता है, मग़रूर बना देता है, मुतकब्बिर बना देता है, ऐसा इल्म नहीं है, बल्कि नफ़ा बख्श इल्म अता करता है जो उसको भी उसके फ़ायदामंद साबित होता है और दूसरों के लिए भी वो मुफीद साबित होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह तुम्हें इल्म अता करता है, अल्लाह तुम्हें सिखाता है। और उसके बाद जो है आठवीं चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक ताला अजर अजीम से नवाजता है। तक़वे की वजह से अल्लाह ताला अजर अता करता है। अजर क्या है? अजर हम समझते हैं कि सवाब है, अल्लाह ताला जो है हमें सवाब देगा, पॉइंट्स देगा, और क़यामत के दिन जो है उसे हमें जो है नजात देगा। सिर्फ जो है वही नहीं है, वो भी है, बस सिर्फ वही नहीं है। अजर का मतलब यह है कि जो है अल्लाह तबारक ताला जो है रिज़्क़ हसन, रिज़्क़ करीम, रिज़्क़ तय्यब, यानी बहुत सारे मुख्तलिफ जो है रिज़्क़ के नाम दिए हैं। तो रिज़्क़ हसन क्या है? बेहतरीन रिज़्क़, अच्छा रिज़्क़, हलाल रिज़्क़, रिज़्क़ हसन। रिज़्क़ तय्यब क्या है? जो सेहतमंद, जो फ़ायदामंद है। रिज़्क़ करीम क्या है? जिसके अंदर इज्जत है, जिसके अंदर जो है अपने नफ्स की जो है कदर है, नफ्स के अंदर यानी जिल्लत नहीं है जिसके अंदर। एक आदमी को रिस्क मिलता है, जलील करके देते हैं, तो वो रिस्क नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला जब रिस्क देता है तो इन तीन किस्म के रिस्कों से नवाजता है उसके हिसाब से। मगर जब अजर की जब बात आती है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक तआला यहाँ पर
آپ کی وہ تنخواہ یا آپ کا رزق دے گا اور آپ کی تنخواہیں بڑھائے گا اور آپ کو جو ہے آپ کی بہت ساری جو ہے دنیاوی زندگی میں آپ کو ترقی دے گا عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اونچے مقام کے ساتھ، اونچے مرتبے کے ساتھ. تو تقوی کی وجہ سے جو ہے آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ کی ترقی ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے برائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ساری برائیوں کو چھپا دیتا ہے، ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کا اجر بڑھا دیتا ہے، آپ کا اجر بڑھا دیتا ہے. عام طور پر جو ہے آدمی کیا ہے، کب ترقی ہوتی ہے؟ جب جو ہے اس کی فائل بالکل جو ہے صاف ہو اور جو وہ اس کے لائق ہو تو کیا کرتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں. جب اس کے اندر وہ جو ہے بار بار جو ہے کچھ نہ کوئی غلطی کرتا ہے، بار بار اس کے فائل میں کچھ نہ کچھ جو ہے یہ ہوتی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں، تو پھر جو اسے ترقی نہیں ملتی عام طور پر. تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بھی یہی چیز ہے. اور نوین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. وقت پہ شروع کریں گے تو وقت پہ ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال وقت ہو رہا ہے تو میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ بعد میں جو ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. تو یہ 2-3 باتیں تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو ہے جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے. ان اللہ یحب المتقین. اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اللہ کا ہر فضل، ہر رحمت، ہر برکت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس کا پورے کا پورا لشکر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اس کے ساتھ مسخر ہو جاتی ہے. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی محبت کا ہونا. کسی کو نوکری ملنا ایک الگ چیز ہے، مگر جو باس ہوتا ہے، جو نوکری دینے والا جو کفیل ہوتا ہے، اس کا یعنی ساتھ اور اس کا تعاون اور اس کی محبت اگر مل جائے تو پھر تو جو ہے کفیل کا سب کچھ اس کا ہے. اس کا جو ہے آئی ڈی کارڈ اس کی جیب میں ہوتا ہے، اس کے جو ہے کریڈٹ کارڈ اس کے جیب میں ہوتا ہے، اس کے ہر چیز اس کے پاس ہوتا ہے اور اس کا ہر کام وہی کرتا ہے. اور لوگ جو ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، جو ہے میں جانتا ہوں، جو ہے فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ میرے باس کا جو ہے میرے کفیل کا آئی ڈی کارڈ میرے پاس، میں اس کا کریڈٹ کارڈ دیکھو میرے پاس. جو ایک صاحب تھے وہ جو ہے یہ دفتر جو ہے چیک بک لا کر بتا رہے تھے، دیکھو پوری چیک بک میرے پاس سائن کیا ہو، جتنا چاہے میں سائن کر کے لے سکتا ہوں. یہ فخر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ایک آدمی کو جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو اسی طریقے سے وہ فخر کر سکتا ہے. اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ کس بنیاد پر ملے گی؟ یہ صرف تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کا تعاون. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو احسان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے فرض سے بڑھ کر ادا کرتے ہیں، اپنی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے بڑھ کر آگے بڑھ کر ادا کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اسی کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے. قرآن سے اسی کو فائدہ ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور وہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. متقین کے لیے تقوی کا راستہ ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہر بھلائی کا سرچشمہ ہے. یہ کتاب ہر بھلائی کی سرچشمہ ہے. اور یہ جو کتاب ہے انسان کی ترقی کا واحد ضامن ہے. اسی کتاب کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. اسی کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں سارے کا سارا زوال، ساری کی پریشانیاں، سب کچھ اسی سے ہو جاتا ہے. اور یہ جو قرآن سے فائدہ ہوگا یا استفادہ ہو سکتا ہے، یا اس قرآن سے جو ترقی مل سکتی ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. ورنہ جو ہے یعنی جو لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں یا تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے.
ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر غور و فکر کرنی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.